There is a man who is a talkative. Hmm. He is a showman. Hmm. He owned an institution in the Gaiety land, Okay. and the overnight Gymkhana grounds became very famous due to its banners and streamers and colored lamps. Gayatri, can you do a small help for me? Yes, sir. Close your textbook. Yes, sir. Now tell me the story. People come to Gymkhana grounds Hmm. in, and we can see Hmm. cyclists, cyclists looming in a drone drone of deaths Hmm. only for Anas, Hmm. and we can play an lottery for 8 Anas. Hmm. The person named R.K. Narayan Hmm. went to this Gymkhana grounds. No, see, R.K. Narayan wrote the story, but the person who we are talking did not mention his name at all. You got my point? Yes, sir. The author is R.K. Narayan, but the person is not R.K. Narayan who is talking to us. He wrote this play. The author is R.K. Narayan. Good, Talli. Continue. Anna. The person played a Hmm. lottery, Ah, and the number is 1005 ah, on a road engine. ah, It is very difficult to take the road engine to his home. ah. So he wants to keep the road engine in the ground up to Okay. the end of the season. Ah, The season has been ended. So there ah, is an in the Gymkhana grounds to take his road engine. ah. So the person Hmm. after that, Hmm. there is another order from the municipal office to take Hmm. his road engine, or even to pay a rent for this road engine. So Ah, he used to pay rupees 10 for a ah, ah, month. When compared to this, his house rent is just ah, rupees for a month. ah. So he want to buy his road engine. So Ah, he went to town, and went to town and asked the people. ah, Someone suggested that go to the corporate officer. ah. When he went there, they did not want to own this road engine, so they rejected. And after that, Ah, the person went to someone again ah, suggested to go to the municipal officer. ah, The municipal officer said that ah, he used he should roll the tennis court in a scenic manner. ah. So he thought Yeah. that Hmm. selling to a child is better than this. Okay, stop there, Gayatri. Let us go to Chandra. Continue from there. Chandra, are you there? Okay, let us go to Tejasvi. Sir, this is the end, sir. Yesterday we did up to here only, sir. This is the end. Yes, sir. We discussed up to here only, sir, yesterday. Yesterday we discussed it there. Okay. Let us continue from there. అందరికి అర్థమైందా నాన్న అక్కడ వరకు Yes, sir.
Good. Gayatri, start. I was making myself a bankrupt maintaining this engine in the Gymkhana grounds. సో ఈ మన హీరోకి అప్పుల పాలు అయిపోతున్నాడు అండి. బ్యాంక్రప్ట్ అంటే ఆదాయం కన్నా ఖర్చు ఎక్కువ అవడం, దాన్ని బ్యాంక్రప్సీ అంటాం. ఓకేనా? సో వీడు ఏం చేస్తున్నాడంటే అప్పుల పాలు అయిపోతున్నాడు ఈ రోడ్ ఇంజిన్కి రెంట్లు కట్టలేక. కంటిన్యూ తల్లి. I really hoped someday there would come my way a lump sum and make amends for all this defeat and suffering. సో మన హీరో గడికి ఒక చిన్న కోరిక ఉంది. ఏంటంటే ఏదో రోజు బోల్డ్ అంత డబ్బు రావాలి, ఆ డబ్బుతోటి మొత్తం ఈ బాధలన్నీ, ఈ సఫరింగ్స్ అన్ని తీరిపోవాలి అని చెప్పి వాడు మనసులో కోరుకుంటున్నాడు. తర్వాత ఏమైంది? Fresh complications arose when a cattle show came in the offing. సో ఈ జిమ్ఖానా గ్రౌండ్స్ కి ఒక క్యాటిల్ షో ఒకటి వచ్చిందంటండి. క్యాటిల్ షో అంటే తెలుసు కదా, పల్లెటూరులో చూడండి ఆవులు మేకలు సంత పెడతారు కదా. సంత తెలుసా మీకు? అలాంటి క్యాటిల్ షో ఒకటి వచ్చిందంట జిమ్ఖానా గ్రౌండ్స్ కి. అప్పుడు వచ్చినప్పుడు వీడికి కొత్త ప్రాబ్లమ్స్, కొత్త కాంప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయినాయి అంట. ఏంటో చూద్దాం. It was to be held on the grounds. ఏ గ్రౌండ్స్ లో జరుగుతున్నాయి క్యాటిల్ షో? ఇక్కడ జిమ్ఖానా గ్రౌండ్స్ లో జరుగుతాయి. I was given 24 hours for getting this thing out of the ground. ఇప్పుడు ఏమైందంటే కొత్తగా ఫ్రెష్ నోటీస్ వచ్చిందంటండి మన హీరో గడికి. ఏమనంటే 24 గంటల్లో నువ్వు రోడ్ ఇంజిన్ అక్కడి నుంచి తీయాలి అని చెప్పి వాడికి కొత్త నోటీస్ వచ్చిందంట. నన్న స్క్రీన్ బాగానే ఉందా మీకు? స్క్రీన్ బాగానే ఉందా ఇప్పుడు? ఓకే. సో 24 hours లో ఆడ అక్కడి నుంచి రోడ్ ఇంజిన్ తీయాలి అని చెప్పి కొత్త నోటీస్ వచ్చిందంట. తర్వాత ఏమైంది? The show was opening in a week and the advance party was arriving and insisted upon having the engine out of the way. సో షో ఇంకొక 1 week లో స్టార్ట్ అవుతుంది అనగా అడ్వాన్స్ పార్టీ అంటే ముందుగా ఏర్పాట్లు చేసుకుంటారు కదా, వాళ్ళందరూ వచ్చారంట జిమ్ఖానా గ్రౌండ్స్ కి. అండ్ వచ్చి వాళ్ళు ఏమన్నారంటే నువ్వు ఇమ్మీడియట్ గా రోడ్ ఇంజిన్ ఇక్కడ నుంచి బయటికి పంపించండి, తీయడి అని చెప్పి వీడికి ఒక నోటీస్ ఇచ్చారంట. తర్వాత ఏమైంది తల్లి? I became desperate. There was not a single person for 50 miles around who knew anything about a road engine. సో ఇప్పుడు మనవాడి పరిస్థితి ఏమైందంటే డెస్పరేట్ అయిపోయింది. చూడండి, నీకు 24 గంటలు టైం ఇస్తున్నాను, సెటిల్ చేయనేటప్పటికి మనకు కంగారు పుట్టదా? అలాగా వీటికి కంగారు పుట్టిందంట. కానీ ఆ చుట్టుప్రక్కల ఒక 50 miles దూరంలో రోడ్ ఇంజిన్ గురించి తెలిసిన ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఎవడో లేడంట. సో ఏం చేయాలో ఏం అర్థం అవ్వట్లేదు వీడికి. చదువు తల్లి. I begged and prayed every passing bus driver to help me, but without use. సో ఆ రోడ్ లో వెళ్లే ప్రతి బస్ డ్రైవర్ ని అడగడం మొదలెట్టాడంట. బాబు నువ్వు రోడ్ ఇంజిన్ అన్నా నడపగలవా? నడపగలిగితే కనుక దీన్ని అక్కడ తీసి పక్కన పెట్టు అని చెప్పి కనిపించిన ప్రతి బస్ డ్రైవర్ ని అడగడం మొదలెట్టాడంట. కానీ అది అన్న అడిగి హెల్ప్ అయిందా? దెర్ ఈజ్ నో యూజ్. ఒక్కడు కూడా మేము బస్సు నడుపుతాం కానీ రోడ్ ఇంజిన్ మాకు అలవాటు లేదని చెప్పి అందరూ చెప్పేవారంట. తర్వాత ఏమైంది తల్లి? I even approached the station master to put in a word with the male engine driver. సో ఇప్పుడు వీడు ఏం చేశాడంటే బస్ డ్రైవర్స్ తోటి వర్క్ అవ్వట్లేదని చెప్పి దగ్గరలో ఉన్న ఒక రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళాడంట. రైల్వే స్టేషన్ లో ఇంజిన్ డ్రైవర్ ఉంటాడు కదా, ట్రైన్ డ్రైవర్ ఉంటాడు కదా, పోనీ ఆడికి ఏమన్నా కొంచెం ఐడియా ఉంటదేమో అని చెప్పి ఆ స్టేషన్ మాస్టర్ ని అప్రోచ్ అయ్యాడంట. బాబు మీరు ఎక్కడన్నా లోకోమోటివ్ ఇంజిన్ డ్రైవర్ ఎవరన్నా రోడ్ ఇంజిన్ నడిపే వాళ్ళు ఉంటే కనుక వాళ్ళని కొద్దిగా నాకు చూసి పెట్టండి అని. But the engine driver pointed out that he had his locomotive to mind and could not think of jumping off at a wayside station for anybody's sake. ఇప్పుడు ఆ లోకోమోటివ్ అంటే ట్రైన్ ఇంజిన్ డ్రైవర్ అన్నాడంట. ఏమన్నాడంటే బాబు నేను నాకు నా సొంతగానే ఒక ట్రైన్ ఇంజిన్ ఒకటి ఉంది, దాన్నే నడుపుకోవాలి నేను. అలాంటిది అది వదిలేసి నీకు ఈ రోడ్ ఇంజిన్ కోసం నేనేం రాలేను, నన్ను వదిలే బాబు అని చెప్పి అన్నాడంట మాట. తర్వాత ఏమైంది? Meanwhile, the municipality was pressing me to clear out. ఈ లోపల మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు పక్క నుంచి వీడికి నోటీసుల మీద నోటీసులు ఇస్తారంట. రోడ్ ఇంజిన్ తీయాలి అని. చరిష్మా,
మీ ఇంటి ముందు రోడ్ ఇంజిన్ పెట్టామనుకో తల్లి, ఎస్ సార్. ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఊహించుకో. ఇబ్బందిగా ఉంటుంది సార్, డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది సార్ చాలా. చిన్న కార్ అంటే తీసుకుని పక్కన పెట్టొచ్చు. రోడ్ ఇంజిన్ అంటే అక్కడ ఎంత ఘోరంగా ఉంటుందో మన మన ఆధార్ యొక్క పరిస్థితి కనిపిస్తుందండి. మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు రోజు ఒకటి నోటీసులు ఇస్తానే ఉన్నారంట. తర్వాత ఏమైంది తల్లి? I thought it over. ఆ, I saw the priest of the local temple and managed to gain his sympathy. సో ఇలా ఉంటుండగా ఆ దగ్గరలోనే ఒక చిన్న గుడి ఉందంట. మన ఇంటి పక్కన చూడండి, వినాయకుడి గుడి, లేకపోతే దుర్గాదేవి గుడి, చిన్న చిన్న గుళ్ళు ఉంటాయి కదా, అలాంటి గుడికి ఓ పూజారి ఉన్నాడంట. ఆ పూజారి తోటి ఈడు బాధలు చెప్పుకునేటప్పుడు పూజారి ఏం చేశారంటే ఈడి మీద చిన్న జాలి చూపించాడంట. సింపతి అంటే జాలి, సింపతి చూపించడం మొదలెట్టాడంట. అప్పుడు ఏమైంది? He offered me the services of his temple elephant. సో ఆ పూజారికి గుడికి ఒక ఏనుగు కూడా ఉందంటండి. అభిరామ్ వింటున్నావా? గుడికి ఎవరున్నారు ఇప్పుడు? గుడికి పూజారి ఉన్నాడు, గుడికి ఒక ఎలిఫెంట్ కూడా ఉందంట. సో ఈ పూజారి ఏం చేశాడంటే, అరే బాబు వీడి బాధలు చూడలేకపోతున్నాం అని చెప్పి, గురుగారు మీకు మా ఎలిఫెంట్ తోటి ఏమన్నా ఉపయోగం ఉంటుందా అని చెప్పి, వాడు ఎలిఫెంట్ ని ఆఫర్ చేస్తాను మీకు అని చెప్పి ఎలిఫెంట్ ని ఆఫర్ చేశాడంట. ఏమైంది ఇప్పుడు? I also engaged 50 coolies to push the engine from behind. సో ఇప్పుడు వీడు ఇంకో పని ఏం చేశాడంటే, ఒక 50 మంది కూలీల్ని అరేంజ్ చేశాడంట. ఏంటి? ముందు నుంచి ఏనుగులు అవుతూ ఉంటది, వెనకాల నుంచి 50 మంది దాన్ని గెంటుతూ ఉంటారు. తేజస్వి సార్, ఒక్కసారి ఊహించుకో, ఒక రోడ్ ఇంజిన్ ఎదురుగుండా ఒక పెద్ద తాడుతో ఒక ఎలిఫెంట్, వెనకాల ఒక 50 మంది ఆ రోడ్ ఇంజిన్ అలా గెంటుతున్నట్టు ఊహించుకుంటున్నారు అందరూనే. ఎస్ సార్. గుడ్. ఇప్పుడు ఏమైంది చూద్దాం. చదువు తల్లి. Would this drain all my resources? I also, you may be sure this drained all my resources. It rent ఎంత? హౌస్ రెంట్ ఎంత? 4 rupees per month సార్. 4 rupees per month. ఈడు రోడ్ రోలర్ కి కట్టే రెంట్ ఎంత మున్సిపాలిటీ వాడికి? 10 rupees per month సార్. అది కాకుండా ఇంట్లో బియ్యం, ఆయిల్, మినప్పప్పు ఇవన్నీ తెచ్చుకోగా ఇప్పుడు చూడండి, రోడ్ రోలర్ కి ఎలిఫెంట్ ఫ్రీయే. ఎలిఫెంట్ కి ఏమన్నా డబ్బులు కట్టాడా? ఎలిఫెంట్ కి డబ్బులు కట్టలేదు, కానీ కూలీలు కట్టాలి కదా. ఇప్పుడు 50 మంది కూలీలు తెచ్చేటప్పుడు ఈడి పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే ఉన్న డబ్బు అంతా అయిపోతుందంటండి. తర్వాత ఏమైందమ్మా? The coolies wanted 8 annas per head and the temple elephant cost me 7 rupees a day and I had to give it 1 feed. ఇప్పుడు చూడండి, కూలీస్ కి ఒక్కొక్కడికి 8 అనాస్ అంట. 8 అనాస్ ఇచ్చేటప్పటికి ఎంతమంది కూలీలు? 50 మంది కూలీలు. 50 మంది కూలీస్లు ఒక్కొక్కడికి 8 అనాస్. And the temple elephant costed me 7 rupees a day. టెంపుల్ ఎలిఫెంట్ కి డబ్బులు ఎందుకు అవుతాయి? ఇక్కడ ఆడు సింపతి చూపించి ఇచ్చాడు కదా. అంటే ఎలిఫెంట్ కి ఇప్పుడు మామూలు రోడ్ ఇంజిన్ కి అయితే డీజిల్ కొట్టిస్తాం, ఎలిఫెంట్ కి తిండి పెట్టాలి కదండి. ఆ తిండికి ఏమవుతుందంటే వీడికి 7 రూపాయలకి వచ్చి అవుతుందంటండి. అండ్ ఐ హ్యాడ్ టు గివ్ ఇట్ 1 feed. చూసారా, 7 రూపాయలు కూడా పొద్దున్న సాయంకాలం మధ్యాహ్నం కాదు, ఒకేసారి దాని తిండికి 7 రూపీస్ పెట్టాల్సి వస్తుందంట ఎలిఫెంట్ కి. ఇదంతా ఈ ప్రాబ్లం అంతా దేనికోసం వచ్చింది తేజస్వి? రోడ్ ఇంజిన్ సార్. రోడ్ ఇంజిన్ కోసం తల్లి. తర్వాత చదువునన్న. My plan was to take the engine out of the gymkhana and then down the road to a field half a furlong off. సో ఇప్పుడు వీడి ప్లాన్ ఏంటంటే, దాన్ని జిమ్ఖానా గ్రౌండ్స్ నుంచి రోడ్ ఇంజిన్ బయట తీసుకొచ్చి అక్కడి నుంచి హాఫ్ ఏ ఫర్లాంగ్ అంటే మన లెక్కల్లో ఒక 1/2 kilometer అండి. 1/2 kilometer దాన్ని అక్కడి నుంచి బయటికి తీయాలన్నది వీడి ప్లాన్. చదువు తల్లి. The field was owned by a friend. ఇప్పుడు 1/2 furlong దూరంలో ఒక చిన్న పొలం లాంటిది ఉందంటండి, ఖాళీ స్థలం. ఆ ఖాళీ స్థలం ఎవరిదంటే వీళ్ళ ఫ్రెండ్ దంట. తర్వాత
He would not mind if I kept the engine there for a couple of months. సో ఫ్రెండ్ గడికి ఆ ఫ్రెండ్ గడి ప్లేస్ లో ఒక 2 నెలల పాటు రోడ్ ఇంజిన్ పెడితే మాత్రం ఆడేమి ప్రాబ్లం ఫీల్ అవ్వట్లే అని చెప్పి వీడు మనసులో అనుకుంటున్నాడు. తర్వాత When I could go to Madras and find a customer for it. ఫైనల్ గా వీడేమనుకుంటాడంటే ఇక్కడ నుంచి నేను మెడ్రాస్ వెళ్ళి మన ఊర్లో ఎవడో కొనట్లేదు రోడ్ ఇంజిన్, మన ఊర్లో ఎవడో తీసుకోవట్లేదు అని అట్లీస్ట్ మెడ్రాస్ వెళ్ళి ఒక 2 నెలల టైంలో ఏదో కస్టమర్ని చూసి అక్కడ దీన్ని ఎలాగైనా సరే సేల్ చేసేద్దామని చెప్పి వీడు ప్లాన్ చేసుకున్నాడు. తర్వాత ఏమైంది తల్లి? I also took into service on Joseph, a dismissed bus driver who said that although he knew nothing of road rollers, he could nevertheless steer one if it is bus somehow kept in motion. సో ఇప్పుడు మన హీరోకి ఇంకొక ఫ్రెండ్ పరిచయం ఏంటండి. ఆ ఫ్రెండ్ ఎవడంటే ఎవడో తేజస్వి? జోసెఫ్ సార్. జోసెఫ్ గాడు ఎవడంటే హీ వాజ్ ఎ డిస్మిస్డ్ బస్ డ్రైవర్ అంట. డిస్మిస్డ్ బస్ డ్రైవర్ ఎందుకు అయి ఉంటాడో చెప్పగలవా? ర్యాష్ డ్రైవింగ్ సార్. ఆబ్వియస్లీ వాటికి లైసెన్స్ ఉండకపోవచ్చు, లేదా బస్ తోటి ఎవరినో గుద్దేసి ఉండొచ్చు. సో ఈ రకంగా వాడు ఏం చేశాడంటే జోసెఫ్ గారు అని వాడు ఉండేవాడంట. వాడు ఏమండి ఒక డిస్మిస్డ్ బస్ డ్రైవర్ గారిని తీసుకున్నాడంట. ఈ బస్ డ్రైవర్ ఏం చేశాడంటే వీడు సజెషన్ ఇచ్చాడంట, గురువు గారు నేను రోడ్ ఇంజిన్ నడుపుతాను, కానీ రోడ్ ఇంజిన్ ఎలా ఉండాలంట కండిషన్ రన్నింగ్ లో మూవింగ్ లో ఉండాలంట. మూవింగ్ లో ఉంటే ఏం చేస్తానంటే నేను కూర్చుని స్టీరింగ్ తిప్పుతాను అన్నాడంట. ఓకే, తర్వాత ఏమైంది? It was a fine sight. The temple elephant yoked to the engine by means of stout ropes, with 50 fine men pushing it from behind. My friend Joseph sitting in the driver's seat. సో ఫైనల్లీ టెంపుల్ ఎలిఫెంట్ ముందుంది, దానికి ఒక బలమైన తాడు కట్టారు, గట్టి తాడు కట్టారు. రోడ్ రోలర్ కి వెనకాల 50 మంది కూలీలు గెంటుతున్నారు. ఆబ్వియస్లీ స్టార్టింగ్ ఏమైంది, రోడ్ ఇంజిన్ కదలడం మొదలైంది. కదలడం మొదలెట్టేటప్పటికి మన హీరో గడి ఆనందం చూడాలి, ఎక్కడ లేని ఆనందం వచ్చేస్తుంది అడికి. అప్పుడు ఏమైంది? A huge crowd stood around and watched in great glee. ఒక్కసారి ఊహించుకోండి, రోడ్ రోలర్ మీద ముందు ఏనుగు, ఆ ఏనుగు తాడుతో లాగడం, వెనకాల 50 మంది జనాలు, పక్కన నేను, అభిరాము, హేమంత్ వీళ్ళందరూ ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం? అభిరాము వా చూడు చూడు, అభిరామ్ చూడు 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 అని మనం ఎంతగా చూస్తామా చూడమా? ఏం చేస్తారంటే దాన్ని చూడడం మొదలెట్టారంట. తర్వాత తల్లి The engine began to move. The engine began to move. ఇంజిన్ కదలడం మొదలైంది. It seemed to me the greatest moment in my life. మన హీరోకి అసలు ఆనందం పట్టలేకపోతున్నాడు అండి. ఎంత ఆనందంగా ఉందంటే అబ్బా 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 అని లొట్టలేసుకుంటున్నాడంట. తర్వాత ఏమైంది? When it came out of the gymkhana and reached the road, it began to behave in a strange manner. ఇప్పుడు జిమ్ఖానా గ్రౌండ్ నుంచి బయటకు వచ్చింది, బయట ఉన్న రోడ్ ఎక్కింది. రోడ్ ఎక్కేటప్పటికి రోడ్ రోలర్ కొత్తగా బిహేవ్ చేస్తుందంట. చూడండి, స్ట్రేంజ్ మేనర్ లో బిహేవ్ చేస్తుందంట. ఏమైంది? Instead of going straight down the road, it showed a tendency to wobble and move zigzag. అది తిన్నంగా వెళ్ళడం మానేసి ఎప్పుడైనా డక్క నడవడం చూసారా? ఎస్ సార్. డక్క ఎలా నడుస్తుంది? అటు ఇటు ఊగుతూ నడుస్తుంటది చూసారా? సేమ్ అలాగే జిగ్జాగ్ మోడ్ లో నడుస్తుంది అంటండి. అప్పుడు ఏమైంది తల్లి? The elephant dragged it one way. Joseph turned the wheel for all he was worth, without any idea of where he was going, and 50 men behind it clung to it in every possible manner into the opposite compound wall and reduced a good length of it to the powder. మధ్యలో ఒక సెంటెన్స్ మిస్ అయిపోయావు తల్లి. మళ్ళీ the elephant dragged it one way. The elephant dragged it one way. Joseph turned the wheel for all he was worth, without any idea of where he was going, and 50 men behind it clung to it in every possible manner and pushed it just the way liked. ఎలిఫెంట్ ఏమో ఒక సైడ్ లాగుతుంది, రోడ్ రోలర్ ఏమో ఇంకో సైడ్కి వెళ్తుంది, జోసెఫ్ గడేమో దాన్ని కరెక్ట్ చేయడానికి స్టీరింగ్ ఇంకో సైడ్ తిప్పుతున్నాడు.
వెనకాల 50 మంది ఏమో కళ్ళు మూసుకుని దాన్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు తోస్తున్నారు. ఇది సీన్ అక్కడ. ఇప్పుడు ఏమైంది? As a result of all this confused dragging, the engine ran straight into the opposite compound wall and reduced a good length of it to powder. ఇప్పుడు అలాగ జిగ్జాగ్ మోడ్ లో వెళ్తూ వెళ్తూ ఎదురుగుండా ఉన్న ఒక గోడను గుద్దుకొని, ఒక కాంపౌండ్ వాల్ ఉందంట ఎవరిదో ఇంటిది. ఆ కాంపౌండ్ వాల్ గోడను గుద్దుకొని కాంపౌండ్ వాల్ గోడ ఏమైందంటే తుప్పు కింద పౌడర్ అయిపోయిందంట. రోడ్ రోలర్ ఎక్కితే కాంపౌండ్ వాల్ ఏమైనా ఉంటదండి? ఉండదు. అది No, పౌడర్ sir. అయిపోయింది. తర్వాత ఏమైంది నాన్న? At this, the crowd let us a joyous hell. ఈ సీన్ చూసేటప్పటికి నేను, అభిరాము, చరిష్మా వీళ్ళందరూ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటే కేకలేస్తూ ఉంటాం కదా. ఈ కేకలకి ఎలిఫెంట్ ఏం చేసిందంట, భయంకరంగా కొత్తగా బిహేవ్ చేయడం మొదలైందంట. ఏం చేసింది ఎలిఫెంట్? ఏం చేసింది చూద్దాం. The elephant, disliking the behavior of the crowd, trumpeted loudly, strained and snapped its ropes and kicked it down a further length of the wall. ఆ ఎలిఫెంట్ కి వీళ్ళు చేసే గోల చూసి దానికి ఏం అర్థం అవ్వక ఏం చేసిందంటే, రోడ్ రోలర్ సగం కూడా పడగడితే మిగతా సగం కూడా ఎలిఫెంట్ పడగొట్టేసింది అంటండి. ఇప్పుడు ఏమైంది? The 50 men fled in panic. The crowd created a pandemonium. ఈ ఏనుగు ఎప్పుడైతే గోడ పగలగొట్టేసిందో వెనకాల ఉన్న 50 మంది కూలీలకి ఏం చేయాలో అర్థం అవ్వక, బాబో ఏనుగు చంపేస్తుంది అని చెప్పి అందరూ తలకో దిక్కుకి పారిపోవడం మొదలెట్టారంట. ఈ సీన్ అంతా క్రియేట్ అయ్యేటప్పటికి ఒక పెద్ద నాన్ సెన్స్ క్రియేట్ అయిందంట అక్కడ. పాండమోనియం అంటే నాన్ సెన్స్. ఇప్పుడు Someone slapped me in the face. పక్కన మామూలు మనలో హీరోలు ఉంటారు కదండి. మన క్లాస్ లో హీరో ఎవరు? కార్తీక్. నీలాంటి వాడు ఏం చేసాడో తెలుసా? స్లాప్ చేశారు సార్. ఒరే పిచ్చోడా ఏం చేస్తున్నావురా అని వెళ్ళి ఆడి దగ్గరికి లాగి పెట్టి మొహం మీద ఒకటి కొట్టాడంట. అప్పుడు ఏమైంది? The owner of the compound wall. అంతకీ కార్తీక్ ఎవడప్పుడు సీన్ లో? తేజస్వి కాంపౌండ్ వాల్ ఓనర్ సార్. కాంపౌండ్ వాల్ ఓనర్ అంట. ఆడి ఇప్పుడు తేజస్వి మీ ఇంటి కాంపౌండ్ వాల్ పడగొట్టేస్తే నువ్వు తిన్నగా ఉంటావా? నో సార్. పడగొట్టేసిన ఏం చేస్తాం? లాగి పెట్టి ఒకటి కొడతావా కొట్టమా? అలాగే ఏమైందంటే వెళ్ళి లాగి పెట్టి టప్పేలమని ఒకటి పీకాడంట. The police on the scene and marched me off. ఇక్కడతోటి సీన్ అయిపోయిందా? ఎప్పుడైతే కాంపౌండ్ వాల్ పగిలిందో, ఎప్పుడైతే లాగి లంపకాయ కొట్టాడో సీన్ లోకి ఎవరు ఎంటర్ అయ్యారండి? పోలీసులు ఎంటర్ అయ్యారంట. పోలీసులు ఎంటర్ అయ్యి ఈయన ఎక్కడ తీసుకుపోయారంట? స్టేషన్ తీసుకుపోయారంట. ఇప్పుడు When I was released from the lockup, I found the following consequences awaiting me. First one. ఫైనల్ గా వీడికి లాకప్ నుంచి బయటకు వచ్చాడు. లాకప్ లో పెట్టరు కదా ఎక్కువ రోజులు. సో లాకప్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పటికి ఎదురుగుండా కొన్ని ఉన్నాయంట, లిస్ట్ ఉన్నాయంట. ఏంటో లిస్ట్ ఏంటో చదివితే చూద్దాం. First one. Several yards of compound wall to be built by me. ఫస్ట్ లిస్ట్ లో అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఉంది ఏంటంటే తేజస్విని గోడ పగల కొట్టేసాం కాబట్టి తేజస్విని ఏమందంటే కాంపౌండ్ వాల్ కట్టాలి మాకు అని లిస్ట్ లో ఫస్ట్ పెట్టిందంట. తర్వాత Wages of 50 men who ran away. They would not explain how they were వెనకాల they would not explain how they were entitled to the wages when they had not done their job. రోడ్ రోలర్ తోయడానికి వెనకాల ఎంతమంది ఉన్నారు తేజస్వి? 50 మెంబర్స్ సార్. సో 50 మెంబర్స్ కి శాలరీ ఇవ్వాలా ఇవ్వకూడదా? ఇవ్వాలి సార్. కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే జిమ్ఖానా గ్రౌండ్స్ నుంచి బయట రోడ్డు వరకు తోసారు కదా. సో దానికోసం నువ్వు ఈడు అనుకుంటున్నాడు, ఒరే నువ్వు అసలు మీరు దాన్ని ఎక్కడికన్నా తోసారా, ప్లేస్ తీసుకురాలేదు కదా, మీకు నేను శాలరీస్ ఎందుకు ఇవ్వాలని పక్కన అనుకుంటున్నాడు. తర్వాత Joseph's fee for steering the engine over the wall. జోసెఫ్ కి ఫీ ఎంత మాట్లాడుకున్నాడు స్టార్టింగ్ లో? ఎంతమ్మా ఏమన్నా మాట్లాడుకున్నాడా? నో సార్. జోసెఫ్ కి ఏం మాట్లాడుకోలేదా? నో సార్. No, sir. ఓకే.
జోసెఫ్ గడు ఏం చేశాడంటే ఇప్పుడు నేను స్టీరింగ్ నడిపినందుకు నాకు కూడా డబ్బులు ఇవ్వాలి. జోసెఫ్ ఫీ ఫర్ స్టీరింగ్ ద ఇంజిన్ ఓవర్ ది వాల్. ఆడు ఏం చేసింది ఏం లేదు, అయినప్పటికీ జోసెఫ్ కి ఇక్కడ ఫీ ఏ రకంగా కట్టాలి? గోడ కూల్చేశాడు కాబట్టి గోడ ఖర్చు కూడా జోసెఫ్ ఫీలోకి వెళ్ళిపోయింది. తర్వాత Cost of medicine for treating the knee of the temple elephant, which had received some injuries while kicking down the wall. బ్రాకెట్ లో ఉన్నది. Here again, the temple authorities would not listen when I pointed out that I didn't engage an elephant to break a wall. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఎలిఫెంట్ ని ఎందుకు ఎంగేజ్ చేసుకున్నాడు చెప్పండి? రోడ్ ఇంజన్ మూవ్ చేయడం సార్. బట్ ఎలిఫెంట్ ఏం చేసింది? కాంపౌండ్ వాల్ బ్రేక్ చేసింది సార్. కాంపౌండ్ వాల్ బ్రేక్ చేసింది. ఆ బ్రేక్ చేయడంలో ఏమైందంటే ఎలిఫెంట్ యొక్క లెగ్ బ్రేక్ అయిందంట. దానికి మెడిసిన్స్ ఖర్చు కూడా ఈడే భరించాలంట. లాస్ట్ బట్ నాట్ ది లీస్ట్ ఏంటో చూడండి. Last but not the least, the demand to move the engine out of its present station. అన్నిటికన్నా మెయిన్ది ఏంటంటే ఆ రోడ్ ఇంజిన్ అక్కడి నుంచి వీడు బయటికి మూవ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏమైంది? Sirs, I was a poor man. ఇంకా కంటిన్యూ. I really could not find any means of paying these bills. వీడు అంటున్నాడు, పోలీసులతో అంటున్నాడు, అయ్యా గురుగారు నేను చాలా పేదవాడిని, నాకు ఇన్ని బిల్స్ నేను ఎలా కట్టనండి బాబు, నా పరిస్థితి ఏంటండి బాబు, నాకు రోడ్ రోలర్ నెగ్గాను అంతే తప్ప నాకు ఎన్ని తలనొప్పులు ఏంటని చెప్పి అంటున్నాడంట. ఇప్పుడు ఏమైంది? When I went home, my wife asked, "What is this I hear about everywhere?" ఇప్పుడు ఏమైందంటే వాడు ఇంటికి వెళ్ళాడంట. ఇంటికి వెళ్తే ఎలా ఉంటుందో తెలుసు కదా. కార్తీక్ ఉన్నావా? సార్. నువ్వే ఆ పరిస్థితుల్లో ఉంటే ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఊహించుకో. వాట్ ఈస్ దిస్ ఐ హియర్ అబౌట్ యూ ఎవ్రీవేర్? అయ్యా ఏమండి మీ గురించి మొత్తం ఏంటండి బాబు, మొత్తం ఊరంతా ఇలా కోడైపోతున్నారని చెప్పి ఆవిడ అడిగిందంట. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు వాడు? I took the opportunity to explain my difficulties. ఇప్పుడు వాడు ఏం చేశాడంటే వాళ్ళ వైఫ్ కి ఈ డిఫికల్టీస్, ఈ కష్టాలన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు. She took it as a hint that I was again asking for her jewels, and she lost her temper and cried that she would write to her father to come and take her away. ఇప్పుడు చూడండి ఒక కొత్త ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఎప్పుడైతే ఈ బాధలు చెప్పడం మొదలెట్టాడో అలా ఆవిడ అనుకుందంట, ఈ బాధలు ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే బీరువాలో ఉన్న వడ్డానం అడుగుతాడేమో అని చెప్పి ఆడన్నాడంట. ఆ అమ్మాయి అంటుందంట, నేను మా నాన్నగారికి రాస్తాను, లెటర్ రాస్తాను. ఆ రోజుల్లో ఫోన్లు వాట్సాప్లు లేవు కదా, ఓన్లీ ఉత్తరాలు ఒకటే. సో నేను మా నాన్నగారికి రాస్తాను, వచ్చి నన్ను పుట్టింటికి తీసుకెళ్ళిపోమని చెప్పి అన్నదంట. I was at my wits' end. చదువు తల్లి. People smiled at me when they met me in the streets. సో వీడికి మొత్తం ఎలాగైపోయాడంటే ఒక పెద్ద కామెడీ క్యారెక్టర్ లా తెరైపోయాడండి ఆ ఊర్లో. వీడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా జనాలు వీడికేసి చూసి, ఒరే చూసేవారే ఆడేరా అని చెప్పి మాట్లాడుకున్నా. అభిరామ్ మనం చేస్తాం కదా, ఎవడన్నా ఎలాంటి వాడు ఉంటే కనుక నవ్వుకుంటామా? అభిరామ్ ఉన్నాడా? పడుకున్నావేమో అనుకున్నాను నేను. నెట్ బాగాలేదు సార్, అసలు నాకు మీ మాట కూడా సరిగ్గా వినిపించట్లేదు సార్. మాట కూడా సరిగ్గా ఇంకా అలాగే ఉందా? మీ ఇద్దరికైనా అందరికైనా? కరిష్మా వినిపిస్తుందా తల్లి నీకు? మాకే సార్ ఇది. తేజస్వి నీకు వినిపిస్తుందా తల్లి? ఎస్ సార్. సుప్రజ నీకు? ఎస్ సార్. మీ అందరికి బానే ఉందా? బానే ఉంది సార్. బానే ఉంది. ఓకే. హేమంత్ నీకు వినిపిస్తుందా? లేదు సార్, మీ మాట వినపడుతుంది సార్, కానీ స్క్రీన్ బ్లాక్ గా అయిపోయింది సార్. స్క్రీన్ బ్లాక్ గా అయిపోయిందా? ఓకే. లక్ష్మీప్రియ ఉన్నావా తల్లి? ఎస్ సార్. లక్ష్మీప్రియ చాలా సైలెంటా క్లాస్ లో? నో సార్. నో సార్. ఓకే. ఈసారి నుంచి లక్ష్మీప్రియాని కూడా మనం కలుపుకుందాం అండి జాగ్రత్తగాని. ఇప్పుడు తర్వాత ఏమైందంటే వీడిని ఎక్కడ చూసినా అందరూ నవ్వడం మొదలెట్టారంటండి. వీడు పెద్ద కామెడీ క్యారెక్టర్ అయిపోయాడంట ఆ విలేజ్ లో.
ఏమైందమ్మా? I was seriously wondering why I should not run away to my village. వీడు అనుకుంటున్నాడంట, ఎందుకు వచ్చిన గొడవరా బాబు ఇవన్నీ, ఇంటికి తాళం వేసుకుని మన ఊరు ఎందుకు పారిపోకూడదు అని చెప్పి వీడు అనుకుంటున్నాడంట. ఇప్పుడు ఏమైంది? I decided to encourage my wife to write to her father and arrange for her exit. ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నాడంటే, ఎలాగైనా సరే మా భార్య వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, వీళ్ళ ఆవిడ వెళ్ళిపోయింది అనుకో, అప్పుడు వీడేం చేయొచ్చు, అలా పుట్టింటికి వెళ్ళిపోయిందంటే వీడన్ని ప్యాక్ చేసుకుని అక్కడి నుంచి జంప్ అయిపోవచ్చు కదా. సో వీడేమనుకున్నాడంటే, ఎలాగైనా సరే వాళ్ళ భార్యతో ఉత్తరం రాయించాలి అని చెప్పి డిసైడ్ అయ్యాడు. తర్వాత Not a soul was going to know what my plans were. సో వీడంతా అనుకుంటున్నాడు, మనం ఈ రకంగా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఎవరికీ డౌట్ రాదు, వాళ్ళ ఆవిడ పుట్టింటికి వెళ్ళిపోయింది, వీడు ఎక్కడికో పారిపోయాడు, ఎలాగైతే తప్పించుకున్నాడని ఎవరికి డౌట్ రాదు అని చెప్పి ఒక్క విలేజ్ లో ఎవరికి తెలియదు అని చెప్పి వీడు అనుకున్నాడు, ప్లాన్ వేసుకున్నాడు. తర్వాత ఏమైంది నాన్న? I was going to put off my creditors and disappear one fine night. సో ఈ అప్పులందరికీ కూడా వీడు ఏం చేద్దాం అనుకున్నాడంటే, ఏదో ఒక రోజు మాయమైపోదాం, అందరిని తప్పించుకుందాం అని చెప్పి వీడు ప్లాన్ వేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఏమైంది? At this point came an unexpected relief in the shape of a Swamiji. ఆ ఊర్లోకి ఒక స్వామీజీ గారు వచ్చారంటండి. ఆ స్వామీజీ గారి తోటి వీడికో రిలీఫ్ వచ్చిందంట. ఏంటో చూద్దాం. One fine evening, under the distinguished patronage of our municipal chairman, a show was held in our small town hall. సో వీళ్ళ యొక్క టౌన్ లో మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు ఏం చేశారంటే, స్వామీజీ గారిని తీసుకొచ్చి ఒక చిన్న షో కండక్ట్ చేస్తున్నారంట. ఏంటి ఆ షో ఏంటో చూద్దాం. It was a free performance and the hall was packed with people. సో ఒక చిన్న హాల్లో ఓ మీటింగ్ జరుగుతుంది. మొత్తం మీటింగ్ లో జనాలు అందరూ గుమిగూడి ఉన్నారు. సో ఫుల్ ప్యాక్ అయిపోయి ఉంది. అప్పుడు ఏమైంది? I sat in the gallery. ఆ గ్యాలరీలోకి వెళ్ళి వీడు కూర్చున్నాడంట. కూర్చుంటే ఏమైందమ్మా? Spellbound, we witnessed the Swamiji's yogic feats. అక్కడ ఒక స్వామీజీ గారు కూర్చుని ఉన్నారంట. ఆ స్వామీజీ గారు కొన్ని యోగాసనాలు వేస్తున్నాడంట. ఆ యోగాసనాలు చూసి వీళ్ళు అందరూ మంత్రముగ్ధులు అయిపోయారంట. అబ్బా 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 అంటున్నారంట. He ఏం bit off చేశాడు? tumblers and ate them with contentment. He lay చదువు తల్లి. He lay on spikeboards, gargled and drank all kinds of acids, licked white hot iron rods, chewed and swallowed sharp nails, stopped his heartbeat, and buried himself under the underground. సో స్వామీజీ గారు చేసే పనులు ఏంటో చూద్దాం. ఆడ ఏం చేస్తున్నాడంటే, గాజు గ్లాసులు తినేస్తున్నాడంటండి. అలాగే మేకులతో చేసిన బోర్డ్స్ మీద పడుకుంటున్నాడంట. ఏమండి, యాసిడ్లు తాగేస్తున్నాడంట. వేడిగా ఉన్న హైరెడ్ రాడ్ నేమో ఇలా నాలితోటి నాగుతున్నాడంట. అలాగే నెయిల్స్ తినేస్తున్నాడంట. హార్ట్ బీట్ అయిపోతుందంట. అలాగే గొయ్యి తవ్వుకుని గొయ్యిలో వాడికి వాడి కప్పెట్టేసుకుంటున్నాడంట. ఈ స్వామీజీ గారు చేసే వింత చేష్టలు. We sat there and watched him in stupefaction. వీళ్ళందరూ కూర్చొని ఆ స్వామీజీ గారు చేసే యోగాసనాలు, మంత్రాలు, తంత్రాలు చూస్తే వీళ్ళందరూ ఆశ్చర్యంతో కూర్చొని చూస్తున్నారంట జనాలు. At the end of it all, he got up and delivered a speech in which he declared that he was carrying on his master's message to the people in this manner. సో చివరిలో స్వామీజీ గారు లేచి నుంచొని ఏమన్నారంటే, నేనేం చేయట్లేదు, మా గురువు గారి మెసేజ్ మాత్రమే నేను కన్వే చేస్తున్నాను. ఇది నా యొక్క క్రెడిట్ ఏం కాదు. ఈ క్రెడిట్ అంతా ఎవరికి వెళ్తుంది అంటే మా గురువు గారికి వెళ్తుంది అని చెప్పి ఆ యోగి అన్నాడంట. His performance was the more remarkable because he had nothing to gain by all this extraordinary meal except the satisfaction of serving humanity. And now he said he was coming to the very masterpiece in the last act. సో ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఆ స్వామీజీ అన్నాడంట, నేను జస్ట్ ప్రజల కోసమే చేస్తున్నాను అంతే తప్ప ఇది నా కోసం ఏం కాదు అని చెప్పి లాస్ట్ లో ఈయన ఏం చేశాడంటే, నేను ఒక లాస్ట్ యాక్ట్ ఒకటి ఉండిపోయింది, లాస్ట్ షో ఒకటి, లాస్ట్ మ్యాజిక్ ఒకటి ఉండిపోయింది.
సో లాస్ట్ మ్యాజిక్ తోటి నేను ఈ షోని ఎండ్ చేస్తానని చెప్పి ఆయన స్వామీజీ గారు గ్యాలరీలో కూర్చున్న వాళ్ళందరితో అన్నాడంట. అప్పుడు ఏమైందమ్మా? He looked at the municipal chairman and asked, "Have you a road engine? I would like to drive one over my chest." ఇప్పుడు ఆ స్వామీజీ గారు ఏం చేశారంటే, మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు కూర్చొని ఉన్నారు అక్కడ ఎదురుగుండాని, ఆయనతోటి అంటున్నాడు, చైర్మన్ గారు మీ దగ్గర రోడ్ రోలర్ ఎవరన్నా ఉంటే గనక రోడ్ రోలర్ తీసుకొస్తే రోడ్ రోలర్ ని నా చెస్ట్ మించి నేను నడిపించుకుని నేను లాస్ట్ యాక్ట్ కంప్లీట్ చేస్తాను అని అన్నాడంట. The chairman looked abashed and felt ashamed to acknowledge that he had none. సో యాక్చువల్లీ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళకి రోడ్లు బాగు చేయడానికి రోడ్ రోలర్ ఉండి తీరాలి కదా. స్టార్టింగ్ లో మన లెసన్ స్టార్టింగ్ లో మున్సిపల్ చైర్మన్ తోటి వెళ్ళి అడిగాడు, ఏమంటే మీ రోడ్లు బాగు చేసుకోవడానికి రోడ్ రోలర్ కావాలి కదా, నా రోడ్ రోలర్ కొనుక్కోండి అని అడిగాడు. అయినప్పటికీ మున్సిపల్ చైర్మన్ కొన్నాడా? కొనలేదు. సో ఇప్పుడు ఈ స్వామీజీ గారు మున్సిపల్ చైర్మన్ రోడ్ రోలర్ ఉందా అని అడిగేటప్పటికి ఆ రోడ్ రోలర్ లేదు అని చెప్పడానికి స్వామీజీ గారు చాలా సిగ్గుపడ్డారంట. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు? The Swamiji insisted, "I must have a road engine." స్వామీజీ గారు అంటున్నారు, నాకు తెలియదు, నా లాస్ట్ యాక్ట్ కంప్లీట్ చేయాలంటే నాకు రోడ్ ఇంజిన్ కావాలి తీసురండి అని అన్నాడంట. The municipal chairman tried to put him off by saying, "There is no driver." నన్ను ఒక నిమిషం లైన్ లో ఉండవా? ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉన్నాను. హలో మేడం చెప్పండి. చెప్పారండి, వస్తాను 10కి వస్తాను. 10కి వస్తానండి, 10కి వస్తాను. రైట్, చెప్పారు 10కి వస్తాను. గాయత్రి చదువు తల్లి. The municipal chairman tried to put him off by saying, "There is no driver." మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు స్వామీజీ గారితో అన్నారంట, సార్ మాకు రోడ్ ఇంజిన్ ఉంది కానీ మాకు డ్రైవర్ లేడు అని. The Swamiji replied, "Don't worry about it." స్వామీజీ అన్నాడంట, దాని గురించి ఏం కంగారు పడకండి, డ్రైవర్ లేకపోవడం ఏం కంగారు పడద్దు అన్నాడంట. ఎందుకు కంగారు అన్నది అన్నాడు? చదవమ్మా. "My assistant has been trained to handle any kind of road engine." నాకు ఒక అసిస్టెంట్ ఉన్నాడు, ఆ అసిస్టెంట్ ఎలాంటి రోడ్ ఇంజిన్ అయినా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేస్తాడు, మీరేం కంగారు పడద్దు అన్నాడంట. ఇప్పుడు At this point, I stood up in the gallery and shouted. అప్పుడు ఈ గ్యాలరీలో ఉన్నవాడు లేచి అన్నాడంట, గట్టిగా అరిసాడంట. ఏమని అరిసాడు చూద్దాం. Don't ask him for an engine. Ask me. In a moment, I was on this and become as important as a person as the fire eater himself. సో ఈడన్నాడు, సార్ మీరు చైర్మన్ అడుగుతారు ఎందుకండి బాబు, రోడ్ ఇంజిన్ కావాలా మీకు? నా దగ్గర రోడ్ ఇంజిన్ ఉంది అని చెప్పి ఈడు స్టేజ్ ఎక్కి ఈడేమైపోయాడంటే ఈడ పెద్ద సెలబ్రిటీ అయిపోయాడంట. I was pleased with the recognition I now received from all quarters. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈయన్ని మెచ్చుకోవడం మొదలెట్టారంట. చూసారా ఆడి దగ్గర ఉన్న రోడ్ ఇంజిన్ సమయానికి ఎలా ఉపయోగపడిందో అని చెప్పి అందరూ ఆయన మెచ్చుకుని ఆడికి రికగ్నిషన్ ఇవ్వడం మొదలెట్టారంట. The municipal chairman went into the background. ఇప్పుడు మున్సిపల్ చైర్మన్ అక్కడి నుంచి నెమ్మదిగా జారుకున్నాడంట. ఇక్కడతో ఆపుతున్నాను. విల్ కంటిన్యూ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్. ఇక్కడి వరకు అర్థమైందా తల్లి? Yes, sir. లెసన్ బాగుంటది. Yes, sir. Yes, sir. మీరందరూ నోట్స్ రాయండి. విల్ మీట్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్. ఓకేనా అదనా? Yes, sir. Yes, sir. చరిష్మా నోట్స్ అందరికి పెట్టమ్మా నువ్వు. ఓకేనా తల్లి? Okay, sir. ఓకే నాన్న. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. బాయ్ నాన్న. Thank you, sir. Thank you, sir. sir. Thank you, sir. బాయ్.